vector algebra. Take down. Even though it is mathematics, but it should be very useful in physics. So please listen to this lecture very carefully, and I'll be discussing all fundamental aspects about the vector algebra. See, the quantity can be classified into two, scalar quantity and vector quantity. Scalar and vector. Scalar means it represents only the magnitude, whereas vector, it involves magnitude and direction. So there is no direction indication, whereas here you have got magnitude as well as direction. For example, distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity, because speed is equal to distance traveled divided by time, whereas velocity is equal to displacement divided by time. So there is a difference between speed and velocity, right? And we are going to discuss in detail about this vector. And the algebra based on this vector is called vector algebra. For example, a car is moving from A to B. So this can be represented as vector A, or sometimes it can be represented by AB vector also. For example, when the car is taking a reverse like this, B to A, so that can be represented as a BA vector. So this is called head, this is called tail. So the arrow mark head, and you got the tail here. Okay. So this is B to A, and this can be represented in terms of minus AB vector also. It means AB vector, the direction that is opposite to AB means BA. Okay. And how to represent the magnitude in the scalar quantity? For example, as I already mentioned, AB is the vector. So if AB is a vector, then it is also represented as vector A. And how to represent the magnitude? You can put the modulus. So this modulus of AB vector is called AB. That is the magnitude. Similarly, A vector modulus is simply A. And this starting point is called the initial point. Initial point. And this B is called the terminal point. So where from it is started and where is the destination, where is the termination? That decides the direction. Now let me talk about the position vector. Position vector. Let me consider the x, y, z coordinates. So along x, along y, along z, an object can be moving, and in between the axis can also be moving. Let me call
this is the origin O. Let me consider a point P in this dimension. For example, let me draw a cubical box like this. Okay. Now, let it be the x-axis and this is y-axis. This is z-axis. So, this is the best way of illustrating the vectors in 3 dimensions. So, x, y, z, right? And I have considered a point P here. Okay. So, that involves the x, y, z. So, this is O and this is called the OP vector. OP vector. Okay. So, this OP vector is called the position vector, take down, because it describes the position of that particular point and how it is related to the, that is with reference to the reference point. So, here O is the reference point. And this is given as this OP vector. And we would like to know the magnitude of this OP vector, which is represented as the square root of x squared plus y squared plus z squared. So, this is also represented as OP, that is the magnitude. So, x squared plus y squared plus z squared. And in fact, this OP, it subtends an angle alpha. Similarly, the OY, that subtends an angle beta. And O is, that is OZ, that subtends an angle with OP as gamma. So, these alpha, beta, gamma are called the direction angles. Direction angles. What are those direction angles? Alpha, beta, gamma. And the direction cosines are their respective cos angles. They are called direction cosines. That is cos alpha, cos beta, cos gamma. They are called a direction cosines and they are also represented by L, M, N. They can be represented by L, M, N. Next, the types of vector. Types of vectors. Zero vector. Zero vector. Say I was talking about the initial point and terminal point. This is the initial point, this is the terminal point. Suppose this initial point and terminal point coexist, it means it is about to start. Are you able to follow?
For example, the car starts at 10 o'clock at the speed of 40 km per hour, and after some times it may reach B, that is TP, terminal point. Now when it is going to start, it means the terminal point exists, that is coexists on IP, that is initial point. So take down. So that is called null vector. So this is the starting point, it is about to start. So this can be called null vector or zero vector. So it means it is going to start and proceed in this direction, but the magnitude is 0. Do you understand this? So here the magnitude is 0, but still there is a vector because it is ready to start in that direction only. And that is why it is represented as zero vector or null vector. So null vector has 0 magnitude. Null vector has a 0 magnitude. So this can be called null vector. Second, unit vector. It is a vector whose magnitude is unity. Unity means what? 1. Suppose if this unit vector is along x direction, then it can be called I. If it is traveling in the y direction, then it can be called j cap. This is I cap. And if it is traveling in the z direction, then it can be called k cap. For example, see, that is, as I already mentioned, this is the x-axis. In this x-axis, the car is traveling at some velocity, say about 60 km per hour, okay, in x direction. It means this is the speed, let me represent this as velocity. So velocity in x direction is what? 60 of I cap. If it is traveling in the y direction, around 40 km per hour, then it can be represented as Vy is equal to 40 km, that is the magnitude, and j cap represents the y direction. So likewise you can represent along with the unit vector. Now let us proceed with the co-initial vectors. Take down. Co-initial vector. Co-initial vector. இப்போ இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட், சரி, லெட் மீ கன்சிடர் O. இப்போ ஓலேருந்து இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு வெக்டார், இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு வெக்டார், இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு வெக்டார், இப்படி போச்சுன்னா ஏபிசி வெக்டார்ஸ் ஆர் கோ இனிஷியல் வெக்டார்ஸ். அதாவது இனிஷியல் பாயிண்ட்டு ஒரே இடத்துல இருக்கணும், அண்ட் டெர்மினல் பாயிண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? So two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. Next, collinear vectors. இப்போ ஒரு லைனோ ஆக்சஸோ ஏதோ இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பேரலாக இருந்ததுனாக்கா, பட் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்கலாம், மேக்னிடியூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், பட் பேரலாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வெக்டர்ஸ், தட் இஸ் டூ ஆர் மோர் வெக்டர்ஸ், தே ஆர் கால்டு கோலீனியர் எப்போ? when they are parallel to the same line irrespective of the magnitude. அதாவது
டைரக்ஷன் ஒரே இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, அதை பேரலாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஆப்போசிட்டில் கூட இருக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ், பட் பேரலாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். irrespective of their magnitude. பட் இதே கோலினியர் வெக்டார், நல்லா புரிஞ்சுக்க, இதே கோலினியர் வெக்டார் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் வெக்டாராக இருக்கணும்னா டைரக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், மேக்னிடியூடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகேவா? அடுத்தது இது இன்னொரு லெவலில் கூட நம்ம சொல்லலாம். இப்போது ஒரு பிளேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுதான் ஒரு பிளேன். இந்த பிளேனில் என்ன பண்ணுற, கண்ணா பண்ணான்னு இப்படி போட்டிருக்க. வாட் யூ கால் தீஸ் வெக்டர்ஸ்? கோப்ளேனா வெக்டர். அதாவது சேம், கோன்னா அந்த சேம் அப்படின்னு அர்த்தம். அது வந்து கோப்ளேனாக இருக்குது. ஓகேவா? ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ், ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ் அது டைரக்ஷன்லையும் சேமாக இருக்கணும், மேக்னிடியூட்லேயும் சேமாக இருக்கணும். ஸோ டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் எப்போ? when they have same magnitude and same direction regardless of the position of their initial point. initial point எங்கே வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் சேமாக இருக்கணும். என்னது? டைரக்ஷனும் மேக்னிடியூடு. இனிஷியல் பாயிண்ட் அங்கேருந்து தான் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? the negative of a vector, அதாவது மேக்னிடியூடு இருக்கலாம், பட் ஆப்போசிட்டாக டைரக்ஷன் இருந்ததுனாக்கா அது நெகட்டிவ் வெக்டர். நெகட்டிவ் ஆஃப் அ வெக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது இந்த டைரக்ஷன் ஏ டு பி, இதை ஏபின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். அதை வந்து வெக்டார் ஏன்னு போட்டால், அப்போ பி டு ஏயை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, அது பியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஏ வெக்டர், அதாவது ஏபி அப்படி போட்டு நெகட்டிவாக போடலாம், அதாவது மைனஸ் ஏ வெக்டர்னு போடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நெகட்டிவ் வெக்டர். இப்படி போகிற வெக்டர் வந்து நெகட்டிவ் வெக்டர். பி டு ஏ நெகட்டிவ், டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் நிறைய இருக்குது, பட் நான் செலக்டிவாக தான் நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது ஃபோர்த் ஆஸ்பெக்டை அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கும். இது உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேக்ஸில், ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டுத்துலேயுமே யூஸ் ஆகும். அதனால் ஜாக்கிரதையாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வா. யார் கலெக்ட் பண்ணுற? நெக்ஸ்ட். நவ் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ்ன்றப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் அடிஷன். இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். என்னென்னா, இப்போது ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு கார் மூவ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் பிலேருந்து சிக்கு அது மூவ் ஆகிருக்கு. இப்போ ஏ டு சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, AC vector is equal to AB vector plus AC vector. BC vector. இப்போ இது வந்து ஏலேருந்து பி போதா, இது இன்னொரு லாஜிக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு வெக்டர் இப்படி போகுது, இன்னொரு வெக்டர் ஏதோ ஒரு இப்படி போகுது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணி அதோட ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தா, அதாவது வெக்டாருடைய ரூல் என்னென்னா, இது வந்து என்ன? டெய்லு. இது என்னது? ஹெட்டு. டெய்லையும் ஹெட்டையும் ஜாயின் பண்ணணும், டைரக்ஷன் மாற்றாமல். அதை இப்போ இங்கே இப்படி தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. இது இப்படி இருக்குது. லெட் மீ இமேஜின், இது இப்படி இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் டைரக்ஷன் மாற்றாமல் அப்படி வச்சிடணும். இப்போ புரியுதா? வச்சுட்டா அப்போ இந்த டைரக்ஷன் போடுவோமா? ஸோ இந்த ரெண்டாவது வெக்டாருடைய டெய்லு ஃபஸ்ட்டு வெக்டாருடைய ஹெட்டில் கோயின்சைட் பண்ணிக்கணும்.
பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணலாம். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஹாவ் டு கனெக்ட் த வெக்டர். ஸோ ஏபிசி. இப்போது அதே லாஜிக்கில் நம்ம ஏபி ப்ளஸ் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்னு போடலாம். இது எப்படி ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீனு வீட்டிலேருந்து புறப்படுற ஓ, அதான் ஏ, சாய்டெக் வர பி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கடைக்கு போகிற சி, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்ட ஏ, இல்லையா? இப்போது ஏ டு பி ட்ராவல் பண்ணியிருக்க, பி டு சி ட்ராவல் பண்ணியிருக்க, சி டு ஏ ட்ராவல் பண்ணி யூ ஆர் கம் பேக். அப்போ என்னாச்சு? ஜீரோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா எங்கே ஆரம்பித்தோமோ எங்கே புறப்பட்டோமோ அங்கேயே வந்து சேர்ந்தாச்சு, இல்லையா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி போடலாம்? ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் இது என்னது பிசி வெக்டர் ப்ளஸ் இது என்னது சிஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இது கரெக்டாக? இப்போ இந்த சிஏவை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்போது ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் பிசி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிஏ வெக்டர். இப்போ இந்த மைனஸ் சிஏ வெக்டரை டைரக்ஷன் மாற்றினா பாசிட்டிவ் வந்துடும். அப்போ ஏசி வெக்டர்னு ஆகிடும். அதனால தான் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி. இப்போ புரியுது? ஓகேவா? அடுத்தது, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட், parallelogram law of vector. நிறைய பேர் சொல்கிறதுக்கு தடவிட்டு இருப்பாங்க. ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுன்னா parallel எலோகிராம், parallelogram அவ்வளோதான். parallelogram law of vector addition. இங்கே ஓ அப்படின்ற ஆரிஜின்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஏ அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு போகிறோம், இல்லையா? ஏ என்ற பொசிஷனுக்கு போகிறோம். அடுத்தது இன்னொரு வெக்டர் பி அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகேவா? லெட் மீ கால் திஸ் ஆஸ் ஏ வெக்டர், திஸ் இஸ் பி வெக்டர். அதாவது ஓஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர், ஓபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு parallelogram ட்ரா பண்ணிக்கணும். அதாவது ஓஏக்கு பேரலில் பிசி, அடுத்தது ஓபிக்கு பேரலில் ஏசி, இல்லையா? ஸோ இந்த டைரெக்ஷனில் அப்படி போட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த டைரெக்ஷன்லேயே இது வருது. இப்போது ஓ டு சி ஒரு டயகனலில் வர, அதுதான் ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார். த ரிசல்டண்ட்டாக வருது அங்கே டயகனலி. இட் மீன்ஸ் வெக்டார் ஓஏ ப்ளஸ் வெக்டார் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டார் ஓசி. ஏன்னா இந்த பியை அப்படியே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? அப்போ ஓஏ ப்ளஸ் ஓபி ஏசி தானே இது, விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏசிங்கிறது ஓபி. அப்போ ஓஏ ப்ளஸ் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி. டன். அதுக்கடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார் அடிஷன். இப்போது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார் அடிஷன், வெக்டார் அடிஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்ப்போம். ஃபார் எனி டூ வெக்டர்ஸ், லெட் மீ கன்சிடர் வெக்டார் ஏ அண்ட் வெக்டார் பி. வெக்டார் ஏ ப்ளஸ் வெக்டார் பி ஆட் பண்ணால் that is equal to vector b plus vector a, also the reverse பண்ணாலும் it is called commutative property. This is called commutative property. இப்போ for any three vectors, மூணு வெக்டார் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது வெக்டார் ஏ, வெக்டார் பி, வெக்டார் சி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறேன், வெக்டார் ஏ ப்ளஸ் வெக்டார் பி. அதுக்கப்புறம் we can add வெக்டார் சி அப்படின்னா
that is equal to b plus c ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏயோட ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் ஈக்குவல் தான். ஸோ a plus b plus c. இதை தான் என்ன சொல்லுவான், ஏயும் பியும் அசோசியேட்டாக இருக்கலாம், அதே மாதிரி சியில் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பியும் சியும் அசோசியேட்டிவாக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஏயோட ஆட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது இந்த பி ஏயோட ஜாயின் பண்ணலாம், அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம், சியோட அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர் நோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டார். மல்டிப்ளிகேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது, நான் ஒவ்வொன்றா வரேன். மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் பை அ வெக்டார் பை ஸ்கேலார். Multiplication of a vector by a scalar. Scalar na magnitude. So ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியை மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்கேலார் வெக்டாரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு வெக்டார் எடுத்துப்போம், vector A. It is multiplied by a scalar, that is lambda. So in that vector is A, scalar is lambda. So lambda into vector A. இப்போ இதோட magnitude na modulus போடுறோம் இல்லையா. Magnitude is equal to the modulus of lambda into the modulus of vector A. அப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி யூனிட் வெக்டார், ஒரு யூனிட் வெக்டாரை அந்த வெக்டார்லேருந்தே டெரைவ் பண்ணலாம். யூனிட் வெக்டார் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் அ கிவன் வெக்டார். இது எப்படி எடுக்கலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிட் வெக்டாரை கேப்புன்னு போட்டால் யூனிட் வெக்டார் ஏ கேப் அப்படின்னா ஏ வெக்டாருடைய யூனிட் வெக்டார், தட் இஸ் நத்திங் பட் 1 by வெக்டார் ஏ மாடுலஸ், இதோட மேக்னிடியூட் இன்டு ஏ வெக்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். இது மறக்காத இந்த ஃபார்முலாவை. அதாவது என்ன அர்த்தம், ஒரு மேக்னிடியூட் அதாவது யூனிட் வெக்டார் வேணும்னா அந்த வெக்டாரை அதோட மேக்னிடியூடால் டிவைட் பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் த யூனிட் வெக்டார். அவ்வளோதான், சிம்பிள் கான்செப்ட் இது. ஓகே, புரியுதா? ஒரு யூனிட் வெக்டார் வேணும்னா என்ன பண்ணணும், வெக்டாரை அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், மாடுலஸ். ஓகே, தென் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நோட் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து 6th பாயிண்ட்டு. இது நான் பார்த்தது 5th. முதல்ல மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன், அடுத்தது காம்பனண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நோட் பண்ணுங்க. காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டார் அப்படின்னா, இப்போ லெட் மீ கன்சிடர் x axis, y axis, z axis. அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்குது. இதோட யூனிட் வெக்டார் தான் ஐ கேப், இதோட யூனிட் வெக்டார் ஜே கேப், இதோட யூனிட் வெக்டார் கே கேப். ரைட்? இப்போ இந்த யூனிட் வெக்டாரை நான் என்ன சொல்கிறேன், இது ஓன்னா ஓஏ, இதுதான் யூனிட் வெக்டார். இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன், அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1, அதர் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் 0. இப்போ புரியுதா? இட் இண்டிகேட்ஸ் த பாடி இஸ் மூவிங் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன்லி. அதே மாதிரி இங்கே எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், ஒய் ஆக்சிஸில். அப்போ 0, 1, 0. இதுதான் பி. சின்னு என்ன, அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னது, 0, 0, 1. அதாவது இசட் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான். அதாவது இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டுங்கிறது பாயிண்ட்ஸ் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்சிஸில். டன். ஸோ இதில் இந்த ஓஏ, அடுத்தது ஓபி, next OC. What do you call these? Anyone? Position vector. ஆனால் இங்கே
யூனிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா, அப்போ யூனிட் வெக்டர்ஸ் இல்லையா, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ தே ஆர் கால்டு யூனிட் வெக்டர்ஸ் அலாங் x axis, y axis, z axis respectively. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன் 3 டைமென்ஷனில் P அப்படின்ற லெவலில் இருக்குது, அதை நம்ம இப்படி ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ எப்போதுமே 3 டைமென்ஷன்னாக்கா ஒரு பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எது எல்லாமே ஆரிஜின்லேருந்து வந்தால் கோஇனிஷியல் தானே, ஆர்த்தோகனல், ஒன்னோட ஒன்று பர்பண்டிகுலராகவும் இருக்கும். இப்போது லெட் அஸ் ட்ரா எ கியூப். ஒரு கியூப் வரைஞ்சிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயர் போடு, அதுக்கு பின்னாடி பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஸ்கொயர் போடு. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் ட்ராயிங் எ கியூப். ஸோ கியூப் இதில் சென்டராக இருக்கிறது தான் O. அங்கேருந்து தான் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது, இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது இசட் ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த பாயிண்ட் P அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கனெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் என்னது ஓபி. ஓபி வெக்டார், அதை ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதாவது வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட்? திஸ் இஸ் த பொசிஷன் வெக்டார். நோட் பண்ணிக்கோ, பொசிஷன் வெக்டார் with respect to what? With respect to O இல்லையா, the position vector of P with respect to O. This is given by vector OP. அதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆர் வெக்டார்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போது எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கே கேப்னு காம்பனண்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இசட் ஆக்சிஸில் சொல்கிறது தான் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ்னு பேர், காம்பனண்ட் ஃபார்ம். அப்போ இதோடைய மேக்னிடியூட்னு பார்த்தா ஓபி மேக்னிடியூட், அதாவது ஆர், ஆர் மாடுலஸ் இல்லாட்டினா ஆர் is equal to, that is given by x squared plus y squared plus z squared square root 2. இப்போ A வெக்டார் அப்படின்னா இதோட காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. நோட் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி B வெக்டார் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap. அப்போ இந்த பேசிஸில் the addition of vectors or subtraction of vector or the vector multiplication, that is by the scalar, எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்றதையும் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ வெக்டார் A ப்ளஸ் வெக்டார் B, வெக்டார் A ப்ளஸ் வெக்டார் B, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ், அப்போ A1 ப்ளஸ் B1 ஆஃப் I கேப் ப்ளஸ் A2 plus B2 of J cap plus A3 plus B3 of K cap. Done. அதே மாதிரி தான் மைனஸும், அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ வெக்டார் when வெக்டார் A is equal to வெக்டார் B அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ it implies that A1 is equal to B1. அடுத்தது சொல்லு A2 is equal to B2. அடுத்தது A3 is equal to B3. So, when the vectors are equal, their respective coefficients of unit vectors should be equal. Then, அப்போது இதோட ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் எப்படி சார் இருக்கும்? ஒரு மேக்னிடியூடோட ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி லேம்டா ஆஃப் ஏ வெக்டார் அப்படின்னா அப்போ அதே மாதிரி தான் வரும். என்ன வரும்? லேம்டா ஆஃப் ஏ ஒன் சொல்லு ஐ கேப், அடுத்தது ப்ளஸ் லேம்டா ஆஃப் ஏ டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் லேம்டா ஆஃப் ஏ த்ரீ K cap. Done. Next. இதெல்லாம் பத்திரமா ஏதாவது ஃபைல் பண்ணி வைங்கம்மா. நான் செவன்த் ஆஸ்பெக்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வெக்டார் ஜாயினிங் 2 பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்க. 2 பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய வெக்டாரை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? வெக்டார் ஜாயினிங் 2 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ அதே டயக்ராம் போடலாமா? ஒரு கியூப் போடு. ஓ இது, இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இந்த பக்கம் இசட் ஆக்சிஸ். டன். இப்போது ஏன்னு இந்த ஸ்பேஸ், இந்த பாக்ஸில் புரியுதா, இந்த 3 டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, பின்னு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்னது? ஓஏ. நோட் பண்ணிக்கோ, ஓஏ. அண்ட் வாட் அபவுட் திஸ்? இது ஓபி. இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஓபி. இது ஓஏ. இப்போ ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஏபி அப்படின்னா டாட்டட் லைனில் வேணால் போடு. AB vector. AB vector. இப்போ இந்த ஏயை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் என்ன? x1, y1, z1 அப்படின்னு போடலாமா? நோட் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி பியோட பாயிண்ட் என்ன? x2, y2, z2. ரைட்? நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இந்த ஓஏவை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? ஓஏ வெக்டார். அதை காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டார்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறப்போ x1 ஆஃப் ஐ கேப் ப்ளஸ் அடுத்தது சொல்லு y1 ஆஃப் என்ன வரும்? ஒயில் என்ன வரும்? ஜே கேப். அடுத்தது z1 ஆஃப் கே கேப். இது ஓஏ வெக்டார், அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் காம்பனண்ட்.
அப்போ ஓபி வெக்டாரை எப்படி காம்பனண்ட்டாக சொல்லலாம்? x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. Done. இப்போ நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அப்போ ஏபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார். எப்போதுமே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அந்த மாதிரி லாஜிக் எடுத்துக்கோ. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? போடு. அப்போ ஏபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் ஓபி? x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap மைனஸ் அடுத்தது இது x1 I cap minus y1 j cap minus z1 k cap. அப்போ I எல்லாம் காமனாக கொண்டு வந்துடலாம். therefore x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Sometimes in the difference delta x கூட போடலாம். So delta x I cap, delta y j cap, delta z k cap. இப்போ மாடுலஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லை, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர். ஸோ அந்த லாஜிக்கில் ஏன்னா மாடுலஸில் ஏன் சார் ஐ வராது, ஐ எங்கே போச்சுன்னா ஐ டாட் ஐன்றது ஒன்றுன்னு ஆகிடும், ஐ டாட் ஜேன்னா 0 ஆகிடும். ஸோ இந்த டேர்ம்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வி டேக் ஒன்லி திஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர். ஸோ அப்போது ஏபி அதனுடைய மாடுலஸ் ஆஃப் what do you mean by modulus of AB? அதோட மேக்னிடியூட். ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏபி அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும், த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 மைனஸ் x1 ஹோல் ஸ்கொயர். அந்த ஐ டாட்ன்றது ஐன்றது ஒன்று ஆகிடும், அதனால் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது y2 மைனஸ் y1 த ஹோல் ஸ்கொயர், z2 மைனஸ் z1 த ஹோல் ஸ்கொயர். ரைட் இருக்கேன் இது உன்னோட. Now the AB is equal to the modulus of AB means what? That is the magnitude of the vector AB. That is given in terms of component of vectors. Appo the whole square root of x2 minus x1 the whole square plus x, y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. இந்த I cap, J cap, K capலாம் எங்கே காண போச்சு? anyone? அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ டாட் ஐ அப்படின்னா ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் அப்படின்னாக்கா 1ன்னு ஆகிடும். அதே மாதிரி ஜே கேப் டாட் ஜே எழுதிக்க வேணாம், நோட் பண்ணிக்க சைடில். ஐ கேப் டாட் ஜே ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 எழுதிக்கோ. ஜே கேப் டாட் ஜே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. கே கேப் டாட் கே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஆனால் ஐ கேப் டாட் ஜே கேப் அப்படிங்கிறது 0. அதே மாதிரி ஜே டாட் கே அப்படிங்கிறது 0. அதே மாதிரி கே டாட் ஐ அப்படிங்கிறது 0. புரியுதா? ரைட். நெக்ஸ்ட் let us proceed with the next concept, that is scalar product of two vectors. முதல்ல பார்த்தது ஸ்கேலார் இன்டு வெக்டார், ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியை வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போது ரெண்டு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதோட ரிசல்ட் வந்து ஸ்கேலாராக மாறும், அதனால தான் அது பேர் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு டாட் ப்ராடக்ட். டேக் டவுன். ஸோ ஸ்கேலார், அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன்? ஆர் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப்
two vectors. Let us consider vector A and vector B. These are the two vectors. They are non-zero vectors. Note பண்ணிக்க, they are non-zero vectors. They inclined at an angle. இப்போ A வெக்டார்னு இருக்கு, B வெக்டார்னு இருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ இந்த வெக்டார் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் A டாட் B வெக்டார் A டாட் வெக்டார் B அப்படிங்கிறது மாடுலஸ் ஆஃப் வெக்டார் A, அதாவது அதோட மேக்னிடியூட், மாடுலஸ் ஆஃப் வெக்டார் B into cosine angle, that is cos of theta, the angle between the two vectors. So, இப்போ theta என்ன? Angle between vector A and vector B. இதை நான் கூட அடிக்கடி ஜோவியலாக சொல்லுவேன். என்னென்னா, இப்போ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் டன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். டபிள்யூன்னா என்னப்பா? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெக்டார். அது ஃபோர்ஸ்னு ஒரு வெக்டார், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார். இப்போது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துப்போம். இது வந்து ஐஐடியில் வாங்கின ஒரு பேப்பர் வெயிட்டு, அதை யூஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் தெளிவாகவே இங்கே போடுறேன். இப்போ இங்கே ஒரு மாஸ் இருக்குது. இந்த மாஸை, அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நான் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு நவுத்தணும் இல்லையா? இப்படி நவுத்துறேன். இந்த டைரெக்ஷனில் போகணும். இதுதான் எஸ் டைரெக்ஷனில். இந்த டைரெக்ஷனில் இந்த பாடியை நவுத்தி இப்படி கொண்டு போகணும். அப்போ அங்கே ஒரு ஒர்க்கு நடந்திருக்கு. கரெக்டாக? இப்போது என்ன பண்ணலன்னா, அதை இங்கேருந்து தள்ளலாமா? இன்னொன்று பிடிச்சி இழுக்கலாமா? அதனால தான் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? புஷ் ஆர் புல்லுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த புஷ் ஆர் புல் அப்படின்னாக்கா 0 டிகிரிலேயே, அதாவது எந்த பக்கம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுதோ அதே டைரெக்ஷனை நின்று இழுத்தோம்னா, அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வெக்டாரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரும் ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 தானே. அப்போது காஸ் 0 அப்படிங்கிறது 1. therefore W is equal to F magnitude into S magnitude. S vector magnitude into F vector magnitude, that is F into S. இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ஒர்க்காக இருக்கும். இப்போ நீ என்ன பண்ணுற? நீட் ஜெய் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ இந்த பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க. ஆனால் புக்கெல்லாம் பெருசு பெருசாக வாங்கி மேலேருந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து அது மேலே உக்காந்துக்கிட்டே இந்த படிக்காமனாக்கா என்ன ஆகும்? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி நீ அப்ளை பண்ணியிருக்கியா? அப்போ காஸ் 90 என்ன ஆகும்? 0. அப்போது ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ ஒர்க் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டுக்கு சொல்லலாம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ A டாட் B இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் A இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் B இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. நோட் பண்ணிக்கோ. இதை இப்படியும் சொல்லலாம். A வெக்டார் டாட் B வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு AB காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். நோட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட ரிசல்ட் வந்து ஸ்கேலாராக வரதுனால அதை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். இதோட அப்சர்வேஷன்ஸ், இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். வாட் ஆர் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்? A டாட் B வெக்டார் A டாட் வெக்டார் B அப்படிங்கிறது அது ஒரு ரியல் நம்பர். நோட் பண்ணிக்கோ. A டாட் B எப்போ 0 ஆகிடும்? எப்போ சொன்னேன்? when vector A is perpendicular to vector B, that is theta is equal to 90 டிகிரின்னா. இப்போ புரியுதா? அதாவது இது இந்த பக்கம், இது இந்த பக்கம். அப்போ 90 டிகிரின்னு வந்தாக்கா அங்கே 0 ஆகிடும். ஸோ theta is equal to 9னா cos 90 0. ஸோ அதனால தான் A டாட் B is equal to 0. அதுக்கு அடுத்தது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி I டாட் I அப்படிங்கிறது 1. ஏன்? 0 டிகிரி. அதே மாதிரி ஏன் I எப்படி இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ். I cap, J cap,
k cap. ஸோ ஐ கேப்லேயே அதே டைரெக்ஷன்லேயே இன்னொரு ஐ கேப்பு அப்படின்னாக்கா அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 தானே, அதனால தான் ஐ டாட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ சிமிலர் நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், ஜே டாட் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 1, கே டாட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1, நோட் திஸ் பாயிண்ட். ஆனால் ஐ டாட் ஜே அப்படிங்கிறது 90 டிகிரி. எதனால்? பிகாஸ் ஐ டாட் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 0. எதனால்? தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரின்னு வந்துடுச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போது since I is perpendicular to J and J is perpendicular to K, அதனால தான் I dot J அப்படிங்கிறது 0 ஆகுது. அதே மாதிரி எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போது நாம் வந்து ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் A vector dot B vector என்னன்னு பார்த்தோம், modulus of vector A, அடுத்தது modulus of vector B, அடுத்தது into cos of the angle between these two vectors, that is cos theta. இப்போ cos thetaன்றது என்ன? அப்போ இது டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் cos theta is equal to vector A dot vector B divided by modulus of vector A into modulus of vector B. நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ அங்கேருந்துட்டு நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். therefore theta is equal to cos inverse of vector A dot vector B divided by modulus of vector A into modulus of vector B. இப்போ vector A dot vector B is commutative. அப்படின்னா என்ன? அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒரே ரிசல்ட் தான் வரும். ஸோ this property is called commutative. இதில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் அ வெக்டார் அலாங் எ டைரக்டட் லைன் அப்படின்ற கான்செப்டும் முக்கியம். நோட் பண்ணிக்கோ. ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார் அலாங் எ டைரக்டட் லைன். இப்போ projection of vector A along on the other vector B, அதாவது அதோட யூனிட் வெக்டாராக எடுத்துக்கிறோம். that is given by இதோட ஃபார்முலா A vector. the B vector யூனிட் வெக்டார் எப்படி போடலாம்? B vector divided by modulus of B vectorனு போடலாமா? இந்த B கேப்புக்கு பதிலாக அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் வெக்டார், த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார் அலாங் அ டைரக்டட் லைன் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ B cap is equal to A vector dot B vector divided by modulus of B vector. ஸோ இந்த ஃபார்முலா முக்கியமானது. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சம் செக்ஷன் ஃபார்முலாங்கிறதையும் பார்த்துப்போம், ஏன்னா அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி 2D ஜாமெட்ரியில் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. செக்ஷன் ஃபார்முலா when the position vector of a point are dividing a line segment joining P and Q. Whose position vectors are A, B அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எழுதிக்கோ. வெக்டார் A, வெக்டார் B. இதோட ரேஷியோ that is m/n அப்படின்னா then internal section
is given by mb vector plus na vector divided by m plus n. அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக டிவைட் பண்ணால் எக்ஸ்டர்னல் செக்ஷன் that is given by mb vector minus na vector divided by m minus n. இதுவே மிட் பாயிண்ட்டாக இருந்தாக்கா m is equal to n தானே வரும். ஸோ மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்போ it is given by a plus b divided by 2. ஏன்னா அந்த m என்ன காமனாக கொண்டு வந்துடலாம் இல்லையா. ஸோ அப்போ a vector plus b vector divided by 2 அப்படின்னு ஆகிடும். அடுத்தது வெக்டார் கிராஸ் ப்ராடக்ட். vector cross product, that is vector product இல்லைன்னா cross product of two vectors. Let us consider two non-zero vectors. A, B என்னது non-zero, that is a condition, vectors. They are inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. So the vector product is given by A cross B is equal to vector. அதே தான், ஆனால் காஸ் தீட்டாக்கு பதிலாக சைன் தீட்டா வந்துடும். இன்ட்டு சைன் தீட்டா கூட ஒரு என் கேப், ஒரு நார்மல் வந்துடும். இது எப்படின்னா ஒரு புக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு புக் எடுத்துப்போம். இப்போது இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு டோர் இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிப்போம். இந்த டோரில் இங்கே கீல் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிளேன் லெவலில் இதை பேஸ் பண்ணி இது டேர்ன் ஆகுது. இல்லைட்டா இப்படியே டேர்ன் பண்ணலாம். ஒரு டோர் டேர்ன் ஆகுறதுன்ற மாதிரி கம்ப்ளீட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு பிளேனராக நடக்கும் அபவுட் த பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த டார்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ்லாம் சொல்லுவோம்ல, அதுக்கெல்லாம் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான். வெரிகோ. ஸோ அப்போது வெக்டார் ஏ கிராஸ் வெக்டார் பிங்கிறது என்ன சொன்னேன், இதுதான் ஃபார்முலா, மறக்காது. இதில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இப்போ ஏ வெக்டாரும் பி வெக்டாரும் parallel வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் பேரலாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா தென் நேச்சுரலி என்ன ஆகிடும், தட் இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும். நோட் பண்ணிக்கோ. வென் ஏ வெக்டார் இஸ் parallel to பி வெக்டார். ஓகே. இப்போது அதே மாதிரி ஐ கிராஸ் ஐ, அதனால தான் இந்த இடத்துல எப்படி ஆகுது, அதே டைரெக்ஷன்லேயே வர்றதுனால ஜீரோ. ஜே கிராஸ் ஜே, அங்கே என்ன பார்த்தோம், ஐ டாட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இங்கே ஐ டாட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கிராஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஜே கிராஸ் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கே கிராஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதே மாதிரி ஐஜேகே அப்படி வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ரூல் இருக்குது. என்ன பண்ணுறேன்னா, யூ கேன் புட் ஐ கேப், இங்கே ஜே கேப், இந்த இடத்துல கே கேப் அப்படி போட்டுக்கோ. இப்போது ஐ கிராஸ் ஜே அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே, சாரி கே. நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த டைரெக்ஷனில் வந்ததுன்னாக்கா ஐ கிராஸ் ஜே ரிசல்ட்ஸ் கே, ஜே கிராஸ் கே ரிசல்ட் ஐ. இது ஆப்போசிட்டாக வந்ததுனாக்கா அப்படியே மைனஸ்ன்னு ஆகிடும். இப்போ புரியுதா? கவனி, என்ன வரும், ஐ கிராஸ் ஜே என்னது கே. அடுத்தது இதே டைரெக்ஷனில் ஜே கிராஸ்
k என்ன ரிசல்ட்டு I. அடுத்தது k cross I என்ன ரிசல்ட்டு j. ஓகே, இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணலாமா? j cross I, j cross I ரிவர்ஸ் ஆச்சா? ரிவர்ஸ் ஆச்சுனாக்கா மைனஸ் k. இப்போ புரியுதா? அதே மாதிரி k cross j என்னாகும் மைனஸ் I. ஓகேயா? அடுத்தது k cross I இப்படி போட்டா இல்லை I cross, இது k ரிவர்ஸில் வருது j, அடுத்தது I. இப்போ இதோட ரிவர்ஸ் I cross k இந்த பக்கம் வந்தால் அது மைனஸ் j. புரியுதா? ஸோ இந்த சர்க்கிளை வச்சு நீ ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஸோ அதனால தான் I cross, இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா I cross j is equal to k. அதே இது இந்த இடத்துல j cross iன்றது மைனஸ் k ஆயிடுச்சு. இட் மீன்ஸ் தே ஆர் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். டேக் டவுன். Cross product is not commutative. அதோட மீனிங் என்ன? அதாவது I cross j is not equal to j cross I, but they are opposite. Okay, இப்போ A and B அது வந்து ஒரு adjacent sides of two a triangle அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா எழுதிக்கோ. If vector A and vector B represents the adjacent sides of a triangle அப்படின்னா அதோட ஏரியா is given by half into modulus of A cross B. ஆக்சுவலாக மாடுலஸ் கிடையாது, அது வந்து டிட்டர்மினன்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி போடலாம்? A cross B முதல்ல நம்ம போட்டு பார்ப்போம். இதை வந்து ஒரு காம்பனன்ட் ஃபார்மில் எப்படி எடுக்கலாம் எழுதிக்கோ. A வெக்டரை காம்பனன்ட் ஃபார்மில் எப்படி போடலாம்? A1 I, அடுத்தது கேப், நெக்ஸ்ட்டு A2 J கேப், நெக்ஸ்ட்டு A3 K கேப், அடுத்தது B எப்படி போடலாம் சொல்லு? B1 I கேப், அப்படியே சொல்லிட்டு வா. B2 J கேப், அடுத்தது B3 K கேப், அப்படி இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா காம்பனன்ட் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் டேக் த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப், தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோவில் I J K நோட் பண்ணிக்கோ ஃபஸ்ட் ரோவில், செகண்ட் ரோவில் A1 B1 A1 A2 A3, தேர்ட் ரோவில் B1 B2 B3. இப்போ உனக்கு அந்த டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி அதை அப்படியே நீ போட்டுடலாம் அதை. ஓகே, இப்போ ஓவராலாக the properties of scalar and vector product ஓவராலாக பார்ப்போம். scalar and vector products. இங்கே ஸ்கேலார் போட்டுப்போம், இங்கே வெக்டார் போட்டுக்கோ. வெக்டார் ப்ராடக்ட்
scalar productல 3 vectors involve ஆகிறத வச்சுப்போம். vector A, vector B, vector C. ஸோ இங்கே அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துப்போம். A vector dot B vector plus C vector is equal to distributed இந்த ரெண்டு தான் A வந்து it is distributed between B and C. So A dot B plus A dot vector dot C vector. This is called distributive property. சார் அதே மாதிரி இங்கே வருமா? வரும். That is A vector cross B plus C vector. இப்போ என்ன வரும்? அது A cross B vector plus A cross C vector. Bracket பண்ணிக்க முடியும். So this is called distributive. அடுத்தது ஒரு ஸ்கேலார் ப்ராடக்டோட அசோசியேட் ஆச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாம்டா அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் ஏ டாட் பி அப்படின்னா டாட் பி வெக்டார். ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணலாம்? லாம்டா ஏ டாட் பி லாம்டா ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் into அதாவது இன்ட்டுன்றதை விட ஈக்குவல் டு இந்த லாம்டா உள்ளேயும் வரலாம். புரியுதா? அப்போது வெக்டார் ஏ டாட் லாம்டா பி. ஸோ இதில் என்ன புரியுது? இந்த லாம்டா ஏயோடையும் அசோசியேட் ஆகலாம், பியோடையும் அசோசியேட் ஆகலாம். இட் ரிமைன்ஸ் சேம். அந்த வேல்யூ மாறாது. இப்போ இங்கே பார்ப்போம். வெக்டார் ப்ராடக்டை பொறுத்தவரையிலும் தட் இஸ் லாம்டா ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம். லாம்டா ஆஃப் ஏ கிராஸ் பின்னு எடுத்துக்கிறேன். இதில் லாம்டா ஆஃப் ஏ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கிராஸ் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்னாவும் வெக்டார் ஏ அப்புறம் கிராஸ் லாம்டா பி. ஸோ இதுக்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸ்கேலார் வைஸ். என்ன ஒரே சிக்கல்னா கம்யூட்டேட்டிவ் வராது. ஆனால் கம்யூட்டேட்டிவ் இங்கே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்.